आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद आसामर नागांव जिले में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन कले प्रधानमंत्री। दुईटी नूतन अमृत भारत ट्रेन चलाचल कले शुभारंभ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 नूआदिल्ली आरंभ उद्घाटन कले एमएसएमई मंत्री। भारत तटरक्षी बाहिनी और जापान तटरक्षी बाहिनीर मुंबईଠାରେ मिलित अभ्यास अनुष्ठित। इंदोरଠାରେ जारी रही भारत न्यूजीलैंड पुरुष वर्ग एक दिवसीय आंतर्जातिक क्रिकेट मैच एवं आगामी 2 दिन मध्य उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में सर्वनिम्न तापमात्रा 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइबा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसामर नागांव जिलार कालियाबोरଠାରେ 6,950 कोटी अधिक टंकार काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंति। समावेश को संबोधन कर श्री मोदी कहिसेंति काजीरंगा एक जातीय उद्यान नुहे बरं आसामर आत्मा भावे परिचित। यूनेस्को काजीरंगा को विश्व ऐतिह्य स्थल भावे मान्यता प्रदान करिछि। किछि वर्ष धरि काजीरंगारे पर्यटकों संख्या निरंतर वृद्धि पाउछि बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक लगभग 90 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यहाँ गाड़ियां ऊपर से गुजरेगी और नीचे वन्य जीवों की आवाजाही बिना किसी बाधा के बनी रहेगी। श्री मोदी कहिसेंति देश में चारारोपण माध्यम जंगल क्षेत्र वृद्धि पाई। एक पेड़ माँ के नाम अभियान अधीन वर्तमान सुधा 260 कोटी अधिक चारारोपण करा जायछि। प्रधानमंत्री कहिसेंति प्रकृति एवं विकास एकत्र गतिशील होई परिबो बोली भारत विश्व सम्मुख रे प्रतिपादन करि पारिछि। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अभियान के तहत अब तक 260 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। 2014 के बाद देश में टाइगर और एलिफेंट रिजर्व की संख्या बढ़ गई है। प्रोटेक्टेड एरिया और कम्युनिटी एरिया में भी बड़ा विस्तार हुआ। जातीय राजपथ प्रकल्पर एही एलिवेटेड कॉरिडोर प्रकल्प एक अंशविशेष हेबा सह परिवेश दृष्टि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण साब्यस्त हेब। एही प्रकल्पर 35 किलोमीटर दीर्घ रास्ता काजीरंगा जातीय उद्यान देई गति करिब। आंचलिक संयोगीकरण को उन्नति करिबा सहित पार्कर समृद्ध जैव विविधतार सुरक्षा को यह सुनिश्चित करिब बोली कुहा जायछि। नागांव, कार्बी आंगलंग एवं गोलघाट जिला दे जाउथबा एही प्रकल्पर उपर आसाम विशेषकर दिब्रुगढ़ और तिनिसुकिया को जोगाजोग क्षेत्र में उल्लेखनीय साब्यस्त हेब। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଦୁଇଟି କାମାକ୍ଷା ରୋହତକ ଏବଂ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଗୋମତୀନଗରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହାଟ 2026 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଂଝୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ସେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ହସ୍ତକଳା କାରିଗରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଶ୍ରୀ ମାଂଝୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶରେ ବେରୋଜଗାରୀ ଦୂର କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ କାରିଗରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ମାଂଝୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। पीएम विश्वकर्मा हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन का योजना है। इसी के माध्यम से हम भारत में जो बेरोजगारी की समस्याएं है उसको दूर कर सकेंगे। इसी के माध्यम से हम जो आज बढ़ता प्रदूषण है उसको दूर करेंगे। इसी के माध्यम से हम अपना पुराना धरोहर जो सोने का चिड़िया भारत कहलाता था उसको प्राप्त कर सकेंगे और 2047 का विकसित भारत का सपना पूरा कर सकेंगे। उद्घाटनी समारोह में एमएसएमई राष्ट्रमंत्री शोभा करंदलाजे जोगदे कहिसेंति एही योजना कारीगरों को प्रजुक्ति विद्या सहायता तालीम एवं उपयुक्त बजार व्यवस्था प्रदान करिबारे सहयोग करिब। आगामी दिन में हस्तकला एवं हस्तशिल्पी कारीगर माने उद्योगी भाव में उभा हेबा सह विकसित भारत स्वप्न साकार करिबारे योगदान प्रदान करिबे बोली राष्ट्रमंत्री कहिसेंति। हस्तशिल्प एवं हस्तकला कारीगरंकर उत्पादगुड़िक जातीय एवं अंतर्जातीय क्रेता अन्यान्य अंशीदार और साधारण जनतांक निकटरे
ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ 100ରୁ ଅଧିକ କାରିଗର ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାର ପ୍ରବେଶକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30ରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଏବଂ ଜାପାନ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଏକ ମିଳିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ସହଭାଗିତା ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ଜାପାନ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆଡମିରାଲ ୟୋସିଓ ସେଗୁଚି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ପଶ୍ଚିମ ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଭୀଷମ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଡମିରାଲ ସେଗୁଚି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆନ୍ତଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ଅଧିବେଶନ, ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୋହୋଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋଲପୁର ପୁନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜଣେ ମହିଳା ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାନଭେଲରୁ ଅକାଲକୋଟକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏହି ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆହତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋହୋଲ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା କହିଛି। ସିରିଆର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକା ସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ଅଲକାଏଦା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତ ମାସରେ 2 ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନୁବାଦକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆମ୍ବୁସ୍ ସହ ଏହି ନେତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ନେଇ ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ କହିଛି। ଏପରିକି ଗତ ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ପାଲମିରାରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ରହିଥିବା ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ କହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 13 ଆକ୍ରମଣରେ ଆମେରିକା ଓ ସିରିଆର ବହୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ କହିଛି ଆମେରିକାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଅପରେସନ ହକାଏ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକା ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସିରିଆର 100ରୁ ଅଧିକ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ସ୍ଥଳୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ 300ରୁ ଅଧିକ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଦେଶର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ ଉପଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକ କର ପ୍ରଦାନ ପରେ 2,701 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଗତ 2013-14 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 67,952 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ତୁଳନାରେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବଣ୍ଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ସୁଫଳ ମିଳିଥିବା ଶ୍ରୀ ଲାଲ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ଚଳିତ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଇନ୍ଦୋରର ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାବେଳକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 3 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 11 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି 1-1ରେ ସମାନ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ଲହରୀ ପୂର୍ବପରି ଜାରି ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ ସେବା କିଛି ପରିମାଣରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା 50ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ର ସବିଶେଷ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ଆସାମର ନାଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଜିରଙ୍ଗା ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 2ଟି ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହାଟ 2026 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ। ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଇନ୍ଦୋରଠାରେ ଜାରି ରହିଛି ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।